हॅलो डिअर स्टुडंट्स, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे माझ्या या ऑनलाईन लेक्चर सिरीज मध्ये, ज्याचं नाव आहे माय इंग्लिश टीचर. Dear students, as we all know that man is a social animal. He loves to live in a society with other human beings. This is a general conception about his basic behavioral pattern. Almost all the sociological thinkers agree that there is a very close relationship between the individual and the society. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपणा सर्वांना माहीतच आहे की माणूस हा एक समाजप्रिय प्राणी आहे आणि या समाजात राहत असताना त्याला समाजातील इतर घटकांशी मिळते झुलते घ्यायला नेहमी आवडत असते. जवळपास सगळ्याच विचारवंतांच्या मतानुसार कुठल्याही व्यक्तीचं समाजाशी अत्यंत जवळचं नातं असतं. या समाजात राहत असताना तो इतर घटकांशी संपर्क करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचं साधन वापरत असतो आणि ते म्हणजे संभाषण. सो लेट अस अंडरस्टँड what is the meaning of communication. Dear students, communication is an exchange of ideas, feelings or meaning between two or more persons. I repeat the definition of this. Communication is an exchange of ideas, feelings or meaning between two or more persons. तर संभाषण म्हणजे दोन व्यक्तींमध्ये होणाऱ्या विचारांची किंवा भावनांची देवाणघेवाण. परत एकदा सांगतो आहे, संभाषण म्हणजे दोन व्यक्तींमध्ये होणाऱ्या विचारांची किंवा भावनांची असणारी देवाणघेवाण. So dear students, as I have told you earlier that man uses the best way of communicating with each other, that is communication. Now when it comes to communication can be divided into two parts. So here on the screen you can see types of communication. So communication can be divided into two parts based on its two different factors. So on one side we have communication based on communication channels and communication based on the style and the purpose. So based on the communication channels, there are two types of communication. So the first one is non-verbal communication and the second is verbal communication. Non-verbal communication म्हणजेच विना शाब्दिक संभाषण and verbal communication म्हणजे शाब्दिक संभाषण. आता या शाब्दिक संभाषणामध्ये म्हणजेच verbal communicationचे दोन पार्ट पडतात बघा. First is oral communication and the second is written communication. Oral communication has two subtypes. The oral communication includes face-to-face communication and distance communication. तर oral communication मध्ये आपण दोन प्रकार पाहू शकता, म्हणजे दोन व्यक्तींमध्ये होणारे संभाषण समोरासमोर आणि दोन व्यक्तींमध्ये काही अंतरावर, उदाहरणार्थ मोबाईलचा वापर करून किंवा टेलिफोनचा वापर करून किंवा अन्य काही इंटरनेट माध्यमांचा वापर करून केलेलं संभाषण. आणि त्याचा दुसराच प्रकार आहे रिटन कम्युनिकेशन, म्हणजेच लेखनाद्वारे केलेलं कम्युनिकेशन. नाव द सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्टाईल अँड पर्पज. सो इट कॅन बी डिवायडेड इनटू टू पार्ट्स. सो द फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन and the second is informal communication. Now in the next slide we are going to study the two different types of communication, that is non-verbal and verbal communications, in a detailed format. So now let us see what is a verbal communication. So dear students, the verbal communication is a type of oral communication wherein the message is transmitted through the spoken words. Here the sender gives words to his feelings, his thoughts, his ideas and his opinions and expresses them
in the form of speeches, discussion, presentations and conversation. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, वर्बल कम्युनिकेशन म्हणजेच तोंडी संभाषण. तर तोंडी संभाषण हा तोंडी संवादाचा एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये संदेश शब्दांद्वारे प्रसारित केले जातात. येथे प्रेक्षक आपल्या भावना, आपले विचार, आपल्या कल्पना आणि आपले मते यांना शब्द देतो आणि भाषण, चर्चा, सादरीकरणे आणि संभाषणांच्या रूपात अधिकपणे चांगल्या प्रकारे तो व्यक्त करत असतो. यालाच व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजेच तोंडी संभाषण म्हटलं जातं. So verbal communication skills, it includes verbal communication is the use of words to share information with other people. It includes both spoken and written communication. So some of the examples are there on the screen. Speaking with confidence, the art of listening, then body language and be friendly. So these are the various methods of verbal communication. Now let us see what is a non-verbal communication. A non-verbal communication is the sending or receiving of wordless messages. We can say that the communication other than oral and written as gesture, body language, posture, the tone of voice or facial expressions is called as non-verbal communication. So dear students, non-verbal communication म्हणजे काय बघा, विना शाब्दिक केलेलं संभाषण म्हणजेच शब्दांचा वापर न करता काही शारीरिक हावभाव, काही शारीरिक क्रिया करून केलेले संभाषण म्हणजेच शब्दरहित संदेश पाठवणे किंवा प्राप्त करणे. आपण असे म्हणू शकतो की तोंडी आणि लिखित व्यतिरिक्त संवादाला हावभाव, देहबोली, मुद्रा, आवाजाचा स्वर किंवा चेहऱ्यावरील भाव यासारखे शब्दरहित संवाद म्हणतात. यालाच आपण विनाशाब्दिक संभाषण किंवा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन असंही म्हणू शकतो. सो नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन is the transmission of messages or signals through a non-verbal platform such as eye contact, facial expressions, gestures, postures, and the distance between two individuals. So this is nothing but non-verbal communication. So, प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपण कम्युनिकेशन म्हणजे काय हे आता जाणून घेतलं आहे. कम्युनिकेशनचे दोन प्रकार म्हणजेच व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन हे देखील समजून घेतले आहेत. आता या संभाषण कौशल्याचा फायदा आपल्याला ग्रुप डिस्कशन मध्ये कशा प्रकारे होतो ते आपण पाहणार आहोत आपल्या टॉपिक मध्ये, ज्याचं नाव आहे ग्रुप डिस्कशन्स. डिअर स्टुडंट्स, अ ग्रुप डिस्कशन is a formal discussion conducted on a topic among a group of 10 to 12 participants. विद्यार्थी मित्रांनो, गट चर्चा ही एक संयोजित संवाद क्रिया आहे, ज्यामध्ये अनेक सदस्य दिलेल्या विषयावरती आपल्या विचारांची, आपल्या मतांची देवाणघेवाण करून चर्चेत सहभागी होत असतात. The participants analyze the topic from their respective angles and present their views and opinions. या गट चर्चेमध्ये प्रत्येक स्पर्धक दिलेल्या विषयावरती आपले विचार, आपलं मत मांडत असतो. The topic is given, so the group is given a topic. They contemplate on it for a few minutes and then start discussions. यामध्ये एखाद्या गटाला एखादा विषय दिला जातो. तो गट त्या विषयावरती काही काळ कंटेम्पलेशन म्हणजेच चिंतन करतो आणि दिलेल्या कालावधीमध्ये या गट चर्चेला सुरुवात करतो. द डिस्कशन इज युजली फॉर 10 to 15 minutes. Experts listen to the members and evaluate them. तर ही गट चर्चा
सरासरी 10 ते 15 मिनिटाची असते आणि ह्या गट चर्चेमध्ये जे एक्सपर्ट्स असतात हे प्रत्येक स्पर्धकाकडे बारकाईने लक्ष देतात व त्यानुसार प्रत्येक स्पर्धकाला योग्य ते गुणदान करण्याचं काम करत असतात. ग्रुप डिस्कशन्स आर युजली हेल्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ 4 kinds. First one, factual. For example, plastic should be banned. तर विद्यार्थी मित्रांनो, गट चर्चा ही प्रामुख्याने 4 प्रकारच्या विषयावरती होत असते. त्यातील पहिला प्रकार आहे फॅक्च्युअल टाइप ऑफ टॉपिक, म्हणजेच वास्तविक परिस्थितीशी संबंधित असणारे विषय. उदाहरणार्थ प्लास्टिक शुड बी बॅन्ड, म्हणजेच प्लास्टिक बंदी केली पाहिजे. द सेकंड वन इज अ सोशल ऑर पॉलिटिकल इश्यू. फॉर एक्झाम्पल मॉरल पॉलिसिंग, म्हणजेच सामाजिक किंवा राजकीय मुद्दा. उदाहरणार्थ मॉरल पॉलिसिंग म्हणजे काय, तर नैतिकतेचे पालन करणे. द थर्ड वन इज ऍब्स्ट्रॅक्ट. फॉर एक्झाम्पल कॉन्सायन्स, म्हणजेच अमूर्त विषय. एखादा उदाहरणार्थ घ्यायचं ठरलं तर कॉन्सायन्स म्हणजे सतसत विवेक बुद्धीशी निगडीत असणारा एखादा विषय. नेक्स्ट वन इज केस स्टडी बेस्ड, वेअर द ग्रुप डिस्कसेस अ केस स्टडी अँड अनालायझेस इट ऑर ऑफर्स सोल्युशन्स. म्हणजेच केस स्टडी एखाद्या घटनेचा विशिष्ट कालावधीतील लेखाजोखा मांडणे, त्यालाच केस स्टडी असं म्हणतात. ग्रुप डिस्कशन्स आर वन ऑफ द इफेक्टिव्ह इंटरॅक्टिव्ह मेथड्स ऑफ क्लासरूम लर्निंग. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, गट चर्चा ही क्लासरूम लर्निंगचा सर्वात महत्वाचा एक पर्याय ठरू शकते. कारण की वर्गामध्ये जेवढं जास्त ग्रुप डिस्कशन होईल तेवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये एखाद्या विषयाविषयी गोडी वाढण्यास मदत होते. जो वर्ग ग्रुप डिस्कशन करतो त्या वर्गामध्ये तो विषय, कुठलाही विषय असू द्या, तो समजण्यास तर महत्व किंवा मदत तर होते, त्याबरोबर वर्गातील वातावरण हे मैत्रीपूर्ण राहण्यास सुद्धा मदत होते. दे आर यूज्ड टू सिलेक्ट कॅन्डिडेट्स फ्रॉम डिफरंट कोर्सेस और जॉब्स बाय द एम्प्लॉयर्स. तर ह्याच गट चर्चेमार्फत, याच ग्रुप डिस्कशनचा उपयोग करून कुठलीही कंपनी काय करते, एखादा चांगला कॅन्डिडेट सिलेक्ट करण्यासाठी या ग्रुप डिस्कशनचा उपयोग करून अनेक स्पर्धकांमधून, अनेक कॅन्डिडेट्स मधून योग्य तो कॅन्डिडेट निवडण्याचं काम करत असते. दे आर युज्ड टू गॉज वेदर अ कॅन्डिडेट पोजेस सर्टन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परस्युइंग अ पर्टिक्युलर कोर्स or a job. So with the help of this group discussion, any employer, any company, any college tries to judge the candidate. कुठलीही कंपनी, कुठलंही कॉलेज, कुठलीही युनिव्हर्सिटी त्या कॅन्डिडेटला जज करण्याचा, त्या कॅन्डिडेटला समजून घेण्याचा प्रयत्न करते की तो कॅन्डिडेट खरंच त्या जॉबसाठी, त्या पोस्टसाठी लायबल आहे का. सो इट इन्व्हॉल्व्स working in groups, giving opinions and solving problems together to achieve common goals. So the candidate, the participant must have the skills to work in groups, must have the skill to give opinion. The candidate must have the skill to solve the problem together to achieve the common goals required for a college, for a company. तर जो कॅन्डिडेट आहे, जो होतकरू विद्यार्थी आहे, जो होतकरू नोकरदार आहे, त्याला आपल्या कंपनीसाठी ग्रुपमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे का? त्याचबरोबर तो आपलं मत स्पष्टपणे मांडू शकतो का? त्याचबरोबर एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये तो कंपनीला मदत करू शकतो का? हे देखील ग्रुप डिस्कशनच्या माध्यमातून टेस्ट करण्यासाठी अशा प्रकारची चर्चा आयोजित केली जाते. The candidates are tested for their knowledge and communication skills as well as their ability to work as a part of a group and to lead others towards conclusions and solutions. So dear students, या गट चर्चेच्या माध्यमातून कुठल्याही कॅन्डिडेटचं नॉलेज तर चेक केलं जातं, त्याचबरोबर त्याची कम्युनिकेशन स्किल चेक केली जाते,
त्याची ॲबिलिटी चेक केली जाते की तो कंपनीमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये आपल्या ग्रुपला लीड करू शकतो का, त्याचबरोबर कुठल्याही प्रॉब्लेम्स मध्ये तो आपल्या ग्रुपला, आपल्या कंपनीला एखादा उत्तम पर्याय, एखादा उत्तम सोल्युशन देऊ शकतो का, याची सुद्धा चाचपणी केली जाते. One should be able to use his understanding of subject to give opinions on it and support his ideas with logical candidates. So dear students, any candidate who is trying to pursue his higher education in any university or any candidates who wants a good job, he must be able to express his opinion very freely. He must express his opinions with a proper ideas with logical argument. तर कुठल्याही कॅन्डिडेटने आपल्या एखाद्या कॉलेजमध्ये जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर त्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेत असताना आपलं मत स्पष्टपणे मांडलं पाहिजे. एखाद्या कॅन्डिडेटने एखादी नोकरी जर पाहिजे असेल तर आपलं मत मांडताना आपल्या मताला व्यवस्थितपणे विचार करून आणि लॉजिकल आर्ग्युमेंटच्या माध्यमातून, म्हणजे अर्थपूर्ण शब्दांच्या, वाक्यांच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याला म्हणतात योग्य ग्रुप डिस्कशन किंवा योग्य असं ते मत. सिन्स कम्युनिकेशन इज अ टू-वे प्रोसेस, इट इज इम्पॉर्टंट दॅट बिसाइड स्पीकिंग वन लिसन्स टू द पार्टिसिपेंट्स इन अ ग्रुप डिस्कशन अँड रिस्पॉन्स टू देअर आयडियाज or take them forward. So dear students, communication ही एक टू-वे प्रोसेस आहे. मराठीमध्ये एक म्हण आहे, एक उत्तम वक्ता हा नेहमी एक चांगला श्रोता असतो आहे. सो ग्रुप डिस्कशन मध्ये भाग घेत असताना आपलं मत मांडून झाल्यानंतर समोरच्याचं मत आपण व्यवस्थित ऐकून घेतलं पाहिजे आणि इतरांच्या मताला आपण आदर दिला पाहिजे. You can contribute to a group discussion in some of the following ways. तर खालील दिलेल्या प्रकारांच्या माध्यमातून आपण या ग्रुप डिस्कशन मध्ये कॉन्ट्रीब्युट करू शकतो, सहकार्य करू शकतो. ते कशा प्रकारे पहा. हेल्पिंग इट स्टार्ट, गिव्हिंग डायरेक्शन टू इट, मेकिंग शुअर दॅट एव्हरीवन्स व्ह्यूज आर हर्ड अँड थॉट अँड अबाउट सो दॅट द ग्रुप मूव्स टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट अँड क्लोजिंग इट विथ अ समरी और अ कन्क्लुजन. मी एकदा हे पुनश्च वाचून दाखवतो बघा. हेल्पिंग इट टू स्टार्ट म्हणजेच गट चर्चा सुरुवात होण्यास मदत करणे. गिव्हिंग डायरेक्शन टू इट, गट चर्चेला एक विशिष्ट वळण देणे. मेकिंग शुअर दॅट एव्हरीवन्स व्ह्यूज आर हर्ड. सो या गट चर्चेमध्ये प्रत्येकाच्या विचारांचा आदर केला जाईल याच्याकडे कटाक्षाने लक्ष देणे. अँड थॉट अबाउट so that group moves towards some kind of agreement and closing it with a summary or conclusion. तर अशा प्रकारे प्रत्येकाच्या विचारांचा आदर करणे, त्या विचारावरती मत व्यक्त करणे आणि त्याचबरोबर या गट चर्चेला एक प्रकारचा चांगला समारोप देणे, हेच चांगल्या ग्रुप डिस्कशनचे, हे चांगल्या गट चर्चेचं एक उदाहरण होऊ शकतं. Now let us study the benefits of group discussion. So on the screen you can see there are in all 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 benefits of group discussion. So the first benefit of group discussion is group discussion provides chance to expose ourselves. Group discussion मध्ये आपल्याला विचारांना वाव देण्याची संधी मिळते. Second, इट प्रोव्हाइड्स अ गुड लँग्वेज स्किल्स. तर ग्रुप डिस्कशनच्या माध्यमातून आपण आपले भाषा कौशल्य अधिक भक्कम करू शकतो. द थर्ड वन, इट गिव्स द बेनिफिट ऑफ अकॅडमिक नॉलेज, म्हणजेच आपली शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ग्रुप डिस्कशनची फार मदत होऊ शकते. फोर्थ, इट प्रोव्हाइड्स अस विथ द लीडरशिप स्किल्स. तर ग्रुप डिस्कशनच्या माध्यमातून आपण आपलं नेतृत्व गुण वाढीस देऊ शकतो किंवा वाढीस लावू शकतो. फिफ्थ वन इज इट इज व्हेरी हेल्पफुल इन हँडलिंग द पीपल, दॅट इज पीपल हँडलिंग स्किल्स. तर ग्रुप डिस्कशनच्या माध्यमातून आपण लोकांना हाताळण्याची जी सचोटी आहे, जे स्किल आहे
ते डेव्हलप करू शकतो. द नेक्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स अस इन डेव्हलपिंग टीम वर्क. तर ग्रुप डिस्कशनच्या माध्यमातून आपण गट कार्य चांगल्या प्रकारे करू शकतो. लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स अस टू इम्प्रूव्ह आवर जनरल नॉलेज. तर ग्रुप डिस्कशन मुळे आपल्या सामान्य ज्ञानात खूप वाढ होऊ शकते. सो डिअर स्टुडंट्स, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. Now let us study the ways in which you can contribute to group discussion. थोडक्यात गट चर्चेत आपण कसा सहभाग घेऊ शकतात हे आता आपण खाली दिलेल्या मुद्द्यांचा वापर करून अभ्यास करून पाहणार आहोत. The ways in which you can contribute to a group discussion. The first point is helping to start the group discussion. म्हणजेच गट चर्चा सुरू करण्यास मदत करणे. The second point is giving a particular direction to the group discussion. म्हणजेच चर्चेला विशिष्ट दिशा देणे. The third point is supporting a view which is similar to stand you have taken. I repeat, supporting a view which is similar to the stand you have taken. म्हणजेच तुम्ही घेतलेल्या भूमिकेशी अनुकूल असणाऱ्या मताचे समर्थन करणे. The fourth one is denouncing a view which contradicts your personal conviction. I repeat, denouncing a view which contradicts your personal conviction. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या वैयक्तिक मताच्या विरोधातील मताचा निषेध करणे म्हणजेच त्याला डिनाऊन्स करणे हे सुद्धा आपण गट चर्चेत सहभागी होऊन करू शकता. द नेक्स्ट वन इज लीडिंग द डिस्कशन टू अ ब्रॉड कॉन्सेंसस. आय रिपीट, लीडिंग द डिस्कशन टू अ ब्रॉड कॉन्सेंसस मीन्स चर्चेला व्यापक सहमतीकडे नेणे. चर्चेला व्यापक सहमतीकडे नेणे. लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज हेल्पिंग टू कन्क्लूड द ग्रुप डिस्कशन ऑन अ जनरल नोट. तर गट चर्चा सर्वसामान्य विचारावर मतावर समाप्त करण्यास मदत करणे. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण शिकलात की गट चर्चेमध्ये आपण कशा प्रकारे सहभाग घेऊ शकता. The language of group discussions. Here are some expressions you can use to perform different functions during a group discussion. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण खालील दिलेल्या वाक्यांचा वापर करून गट चर्चेमध्ये आपण अतिशय सक्रियपणे आपला सहभाग नोंदवू शकता. खाली दिलेल्या वाक्यांचा उपयोग करून आपण आपलं वाक्य इंग्लिश मध्ये बनवू शकता आणि ग्रुप डिस्कशन मध्ये चांगल्या प्रकारे आपल्या भावनांची आपल्या विचारांची मांडणी करू शकता. यामध्ये सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत एक्सप्रेसिंग ओपिनियन्स. म्हणजेच जर का आपल्याला आपले मत व्यक्त करायचे असेल आणि ते मत व्यक्त करण्यासाठी आपण कुठल्या प्रकारच्या शब्दांचा उपयोग करून वाक्य तयार करू शकतो, बनवू शकतो, ते आपण पाहणार आहोत. बघा, एक्सप्रेसिंग ओपिनियनची काही वाक्य अशी आहेत. आय बिलीव्ह, आय थिंक, कुड आय मेक अ पॉइंट प्लीज, इन माय ओपिनियन, इट सीम्स टू मी. म्हणजेच माझा विश्वास आहे किंवा मला असं वाटतं किंवा माझे मत किंवा माझ्या मतानुसार किंवा माझ्या अंदाजाप्रमाणे. त्याच्यानंतर कृपया मी मुद्दा मांडू का, म्हणजेच कुड आय मेक अ पॉइंट प्लीज. अशा काही वाक्यांचा किंवा शब्दांचा उपयोग करून आपण आपले मत व्यक्त करू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट आहे एक्सप्रेसिंग ऍग्रीमेंट. म्हणजेच मतैक्य मांडणे. यासाठी आपण खालील शब्दांचा वापर करून वाक्याची सुरुवात करू शकता. उदाहरणार्थ ऍब्सोल्युटली म्हणजेच अगदी बरोबर. यू आर राईट म्हणजे तुमचे बरोबर आहे. आणि नंतर आहे आय फुल्ली ऍग्री विथ यू म्हणजेच मी तुमच्याशी पूर्णपणे सहमत आहे.
जर का एखादीने एखादं मत व्यक्त केलं आणि त्याच्याशी तुम्ही सहमत असलात, जर का तुम्ही त्याला ऍग्री होत असाल, तर अशा प्रकारच्या शब्दांचा वापर करून तुम्ही आपले ऍग्रीमेंट दर्शवू शकता. नाव द नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग डिसअग्रीमेंट, म्हणजेच मतभेद व्यक्त करणे. त्याचे पहिलं वाक्य बघा काय बरं, आय एम अफ्रेड आय डोंट अग्री विथ यू, म्हणजेच मी या गोष्टीशी सहमत होऊ शकत नाही. नेक्स्ट बघा, आय एम सॉरी बट आय सी इट अ लिटल डिफरंटली, म्हणजेच क्षमा करा पण मी या गोष्टीकडे थोडे वेगळ्या प्रकारे पाहतो. नेक्स्ट इज आय कॅन सी युअर पॉइंट बट, म्हणजेच काय, मी तुमचा मुद्दा समजू शकतो पण अशा प्रकारच्या शब्दांनी आपण वाक्याची सुरुवात करू शकता आणि आपलं मतभेद किंवा आपलं मत कशा प्रकारे वेगळं आहे हे मांडू शकता. यानंतर बघूया नेक्स्ट काही सेंटेन्सेस आहेत. यू मे हॅव समथिंग देअर बट, म्हणजेच तुमच्या बोलण्यात तथ्य असू शकते परंतु माझ्या मतानुसार मला आणखीन काही मांडायचं आहे. ते काय मांडायचं आहे आपण पुढे लिहू शकता. आणि सगळ्यात शेवटी आहे, आय रिस्पेक्ट युअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू बट आय एम सॉरी आय कांट गो अलॉंग विथ यू ऑन, म्हणजेच मी तुमच्या दृष्टिकोनाचा आदर करतो पण मला माफ करा, मी तुमच्याशी सहमत होऊ शकत नाही. यानंतर आपण आता काही आणखीन वाक्य पाहणार आहोत ज्यांचा उपयोग करून आपण ग्रुप डिस्कशन मध्ये आपलं मत, आपले विचार मांडू शकतो. यानंतर आहे सजेस्ट करणे. सजेस्ट करणे म्हणजे सूचना देणे. यामध्ये पहिला आहे बघा, आय थिंक वी शुड, म्हणजेच काय, मला वाटते आपण असे करूया. नेक्स्ट आहे वाय डोंट वी, म्हणजेच आपण असे का करत नाहीत. नेक्स्ट आहे लेट्स डॅश डॅश डॅश. हे लेट्स हा शब्द सूचना देण्यासाठी, सजेशन देण्यासाठी वापरला जातो. नेक्स्ट आहे कुडंट वी. कुडंट वी म्हणजे आपण असे करू शकतो का, आणि लेट्स म्हणजे चला करूया, आणि चला करूया हा शब्द सजेशन दर्शवतो आहे. सगळ्यात शेवटी आहे डोंट यू थिंक वी कुड, म्हणजे आपण ते करू शकतो असे तुम्हाला वाटते का किंवा वाटत नाही का. यानंतर आपण बघा, जर का आपल्याला आपले मत विचारायचे असेल, म्हणजे उदाहरणार्थ आस्किंग फॉर ओपिनियन, त्यामध्ये काही वाक्यांचा उपयोग करून आपण पुढील भावना आपल्या वाक्यामध्ये किंवा आपल्या शब्दांमध्ये मांडू शकता. याच्यामध्ये पहिलं आहे व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन डॅश डॅश डॅश, म्हणजेच तुमचे याबद्दल काय मत आहे. नेक्स्ट आहे व्हॉट डू यू फील अबाउट, म्हणजे तुम्हाला या गोष्टीबद्दल काय वाटते. नेक्स्ट वी हॅव आय वंडर व्हॉट डू यू थिंक अबाउट, म्हणजेच याबद्दल तुमचे मत काय आहे. आणि सगळ्यात शेवटी आहे आय वुड लाईक टू नो युअर स्टँड ऑन, म्हणजेच मला तुमची बाजू जाणून घ्यायला आवडेल. तर अशा प्रकारे आपलं ओपिनियन मागण्यासाठी, म्हणजे दुसऱ्यांचं ओपिनियन आपल्याला ऐकून घ्यायचं असेल, म्हणजेच आस्किंग फॉर ओपिनियन, दुसऱ्यांचं ओपिनियन ऐकून घ्यायचं असेल तर आपण खालील प्रकारच्या वाक्यांचा उपयोग करून आपली चर्चा रंगवू शकता किंवा पुढे चालू शकता. नेक्स्ट वी हॅव इंटरप्टिंग. इंटरप्ट करणे म्हणजे व्यत्यय आणणे. आणि आपल्याला एखाद्या व्यक्तीचा एखादा विचार पटला नाही तर आपण खालील वाक्यांचा उपयोग करून व्यत्यय आणू शकता, आपलं मत मांडू शकता. फक्त नो किंवा यस या शब्दांच्या व्यतिरिक्त सुद्धा खालील दिलेल्या वाक्यांनी आपण आपलं मत मांडू शकता. उदाहरणार्थ आय एम सॉरी टू इंटरप्ट बट, म्हणजेच व्यत्यय आणल्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो परंतु, किंवा एक्सक्यूज मी कुड आय ऍड समथिंग प्लीज, म्हणजेच माफ करा मी यावर काही सांगू शकतो का किंवा शकते का. नेक्स्ट आहे दॅट्स ट्रू सॉरी बट, म्हणजे हे खरे आहे परंतु मी डॅश डॅश डॅश, म्हणजेच मला सुद्धा याच्याबद्दल काही सांगायचे आहे. नेक्स्ट वी हॅव हँडलिंग इंटरप्शन्स, म्हणजेच व्यत्यय हाताळणे. एखाद्याने आपण विचार मांडत असताना व्यत्यय आणला तर तो कशा प्रकारे हाताळायचा, त्याची कुठली वाक्य आहेत आता आपण ती पाहणार आहोत. यातील पहिला आहे जस्ट अ मोमेंट प्लीज, म्हणजे कृपया क्षणभर थांबा. नेक्स्ट आहे
इफ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, म्हणजेच कृपया मला माझे बोलणे पूर्ण करू द्या. नेक्स्ट आहे कुड आय फिनिश व्हॉट आय एम सेइंग, म्हणजे मी जे बोलतो आहे ते पूर्ण होऊ द्या. आणि सगळ्यात शेवटी आहे कुड यू वेट फॉर अ मिनिट प्लीज, म्हणजेच कृपया आपण काही क्षण थांबाल का. अशा प्रकारचा वापर किंवा अशा प्रकारच्या शब्दांचा वापर करून आपण येणाऱ्या व्यत्ययाला एकदम चांगल्या प्रकारे, उत्तमपणे आणि प्रांजळपणे नाकारू शकता किंवा थांबवू शकता. नाव द नेक्स्ट वन इज कंक्लुडिंग, म्हणजेच या चर्चेचा समारोप करायचा असेल तर आपण कुठल्या वाक्यांनी सुरुवात करू शकतो बघा. तर पहिलं आहे टू समराइज विथ ऑर टू कन्क्लूड विथ, म्हणजेच आता सारांश घेताना किंवा निष्कर्ष काढताना मला असे वाटते किंवा आय फील दॅट, असं पुढे तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. नेक्स्ट आहे वी कॅन कन्क्लूड बाय सेइंग, म्हणजेच आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की आणि पुढे कंटिन्यू करता येईल. नेक्स्ट आहे लेट्स रन क्विकली थ्रू द मेन आयडियाज बिफोर कन्क्लुडिंग द डिस्कशन, म्हणजेच चर्चा समाप्त करण्यापूर्वी मुख्य कल्पनांचा आता आपण धावता आढावा घेऊया आणि समारोप करूया. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारच्या या उदाहरण दाखल शब्दांचा आणि वाक्यांचा उपयोग करून आपण आपल्या ग्रुप डिस्कशन मध्ये अतिशय सक्रियपणे सहभाग नोंदवू शकता आणि वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये आपण आपल्या ग्रुप डिस्कशन मध्ये त्याच जोमानं प्रतिसाद देऊ शकता आणि आपली क्रिया मांडू शकता. नाव हे आहे एक्झाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. तर आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये सॅम्पल ग्रुप डिस्कशन दिले आहे बघा, तुम्ही हे वाचू शकता आणि यामध्ये कशा प्रकारे या सगळ्या ग्रुप मेंबरनी आपल्या फिलिंग्स, आपल्या भावना मांडल्या आहेत ते समजून घेऊ शकता. So dear students, by this way we have understood the topic, that is group discussion. I hope you have understood my explanation. So please do subscribe my YouTube channel, that is My English Teacher, and very soon I am going to upload the icebreakers and the brainstorming activities of the topic, that is group discussion. Thank you.